नमस्कार, राष्ट्रभाषा समाचार बराक वार्ता में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं सजीव सिंह। आइए नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों पर। सिलचर के तारापुर उकिल बाजार क्षेत्र में दोस्त के हाथों हुआ दोस्त का खून। मालूग्राम के 22 वर्षीय विवेक दे को चाकू से गोद कर हत्या किया। तारापुर के उसी के दोस्त गाईहाई केमाई ने पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। चल रही है मामले की छानबीन। त्रिपुरा राज्य के धर्मनगर थानाधीन युवराज नगर इलाके में धर्षण की हुई वारदात। 9 साल की किशोरी को बलात्कार किया उसी के चचेरे भाई ने। करीमगंज जिले के पथारखंडी क्षेत्र में 62 नंबर कालाचौड़ा एलपी स्कूल के प्रधान शिक्षक कमलाकांत सिन्हा पर स्कूल के छात्रा को बलात्कार का लगाया जा रहा है आरोप। पुलिस जुटी मामले की छानबीन। चांदखीरा कदमतला राष्ट्रीय राजमार्ग के बेहाल हालात होने पर लोगों में देखी जा रही है क्षोभ की स्थिति। यातायात परिसेवा पर प्रभावित हो रहे हैं स्कूली छात्र छात्रा व यान वाहन। हालाकांड जिले के लाला सर्वानंदपुर दुर्गा मंदिर में चोरी की हुई वारदात। मंदिर की ताला तोड़कर चोर ले गए जेवरात व नगद। इलाके में छाई हुई है नाराजगी की दौर। नजर डालते हैं आज के विस्तारित समाचारों पर। अपने दोस्त के हाथों दोस्त का हुआ खून। सिलचर के उकिलपट्टी क्षेत्र में यह वारदात हुई है। सूत्र के अनुसार मालूग्राम क्षेत्र के अधरनाथ कॉलोनी क्षेत्र में रह रहे विवेक दे नाम के 22 वर्षीय युवक अपने ही दोस्त गाईहाई केमाई के घर उकिलपट्टी क्षेत्र में आया था। इसी दौरान बातचीत को लेकर दोनों दोस्तों में हाथापाई की माहौल हुई और आखिरकार गाईहाई केमाई नाम के इस शख्स ने अपने ही दोस्त विवेक दे को चाकुओं से गोदकर तथा लकड़ी से मारकर उसकी हत्या कर दिया। सूत्र के अनुसार आपसी रंजिश के चलते इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया, जबकि दोनों युवक 22 साल की उम्र के थे। मुद्दे को लेकर लोग जहां नाराज हैं, परिवार सदस्यों में मातम का माहौल बना हुआ है। पुलिस मामले की छानबीन में तो जुटी हुई है, लेकिन किस लिए आखिर दोस्ती दुश्मनी में बदलकर हत्याकांड के कगार पर पहुंच गई, इस बात पर भी पुलिस छानबीन कर रही है। एक सूत्र का यह भी मानना है कि पैन कार्ड, वोटर आईडी व दूसरे कागजात गाईहाई रंगबाई से ले जाने के बाद विवेक दे उसे नहीं दे रहा था, जिसके चलते थाने में एफआईआर भी दर्ज किया गया। लेकिन कानूनी कोई कार्रवाई न होने पर आखिरकार गाईहाई केमाई ने अपने ही दोस्त को बातचीत के दौरान आपसी रंजिश के चलते हमला किया और घटनास्थल पर उसकी मौत हो गई। हमले के दौरान गाईहाई केमाई ने यह भी नहीं सोचा था कि उसके दोस्त की मौत हो जाएगी। हमले के बाद उसे सिलचर चिकित्सा महाविद्यालय ले जाया गया, जहां पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बाद में संदर्भ में प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए मारे गए विवेक दे के पिता ने पत्रकारों के समक्ष अपना नाराजगी जाहिर की। বন্ধুর হাতে বন্ধু খুন। শিলচর মালুগ্রামের বিবেক দেব নামের এক যুবককে তারাপুর উকিলপট্টি এলাকায় খুন হতে হলো। উল্লেখযোগ্য যে বন্ধুর হাতে বন্ধুর খুনের ঘটনাকে কেন্দ্র করে আততায়ীকে আটক করেছে শিলচর পুলিশ। বন্ধুর হাতে খুন হলেন বিবেক দে। 22 বছরের বিবেক দে শিলচরে বৃহস্পতিবার রাতে হামলা শিকার হন। তার মাথায় ও পেটে ব্যাপকভাবে মারাত্মক আঘাত লাগে, কয়েকটি চাকুর চিহ্ন রয়েছে। ঘটনার পর শিলচর মেডিকেলে মারা যায় বিবেক। এই ঘটনায় শুক্রবার তারাপুর পুলিশ গাইহাই কেমাই নামে 22 বছরের এক যুবককে আটক করেছে। এ ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য বিরাজ করছে। শিলচর মালুগ্রাম মেলা রোডের বাসিন্দা রানাদের একমাত্র ছেলে বিবেক দে বৃহস্পতিবার রাত 8টা নাগাদ তারাপুর মদনমোহন রোডের সামনে বন্ধু কেমাই এর হাতে আক্রান্ত হন। কেমাই বিবেককে কাঠ দিয়ে মাথায় আঘাত করে ও পেটে ছুরিকাঘাত করে
এরপর সেখান থেকে মেডিকেল কলেজ নিয়ে যাওয়া হয়। মেডিকেল কলেজ নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসা শুরু হওয়ার কিছুক্ষণ পরেই বিবেক দেব মারা যায়। কেমাই কাছাড় কলেজের বাণিজ্য শাখার ছাত্র বলে জানা যায়। মূল বাড়ি কাপ্তানপুরে। শিলচর মদনমোহন রোডে মায়ের সঙ্গে ভাড়াট হিসাবে থাকে পিতৃহীন কেমাই। বিবেকের বাবা রানা দে জানান, তাকে নিয়ে রাত 8টা নাগাদ বাড়ি ফেরার কথা ছিল, কিন্তু সময় মতো সে আসেনি। তারপর তার কাছে ফোন আসে যে দোকানের স্টাফ একজন জানান ওনার ছেলের মৃত্যু হয়েছে। তিনি খবর পেয়ে মেডিকেলে পৌঁছান। তিনি চিকিৎসার জন্য চরম অবহেলা করা হয়েছে বলে অভিযোগ করেন। বেডে পড়ে রয়েছে বিবেক, কিন্তু চিকিৎসকরা চিকিৎসা শুরু করেননি বলে রানা দে অভিযোগ তুলেন। তিনি জানান তার ছেলের মাথায় আঘাত রয়েছে এবং পেটে বেশ কয়েকটি চাকুর আঘাত রয়েছে। তাই তার ছেলের খুনিদের গ্রেফতারের জন্য দাবি জানান এবং উপযুক্ত শাস্তির দাবিও জানান। তবে কী কারণে বিবেককে খুন হতে হলো তা এখনও জানা যায়নি। পুলিশ ঘটনার তদন্তে নেমে পড়েছে, যদিও দুই বন্ধুর মধ্যে ভোটার আইডি কার্ড, প্যান কার্ড লেনদেনকে কেন্দ্র করে এই ঘটনা হয়েছে বলে অনেকের অভিযোগ। উল্লেখ্য যে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় তীব্র প্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত হচ্ছে। সূত্র মতে এই ঘটনাটি গাইহাই কেমাই কের উপর হামলার পর গাইহাই কেমাই আবার বিবেক দেখে হামলা করে বসে। উভয়ই মাথাহারা হয়ে যাবার পর একে অপরকে আক্রমণ করেন এবং শেষ পর্যন্ত গাইহাই চাক্কু দিয়ে এবং লাকড়ির টুকরা দিয়ে জোরালো আঘাত করে মারাত্মক আহত করে দেয় বিবেক দেখে। কিছুক্ষণ পরেই হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পর বিবেকদের মৃত্যু হয়। এই ঘটনায় মালুগ্রাম এলাকায় উত্তেজনা বিরাজ করলেও শিলচরের উকিলপট্টি এলাকায় তীব্র উত্তেজনা বিরাজ করছে। পুলিশ প্রশাসন আততায়ীকে গ্রেফতার করে ঘটনাস্থলে গিয়ে সমগ্র তথ্য আবার রেকর্ডিং করে এবং স্থানীয় নাগরিকদের বক্তব্য সংগ্রহ করে। উল্লেখযোগ্য যে এই ঘটনায় উভয় পরিবারের সদস্যদের মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত হয়েছে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে মালগ্রাম এলাকায় বিবেকদের পরিবারে বর্তমানে শ্মশানের স্তব্ধতা বিরাজ করছে। মা বাবার একমাত্র ছেলে বিবেক দেখে এই ঘটনায় মৃত্যু হওয়ায় পরিবার সদস্যদের কাছে একটা বিরাট ধাক্কা পৌঁছেছে। রানা দে এবং ওনার পত্নীর একমাত্র ছেলে বিবেক দেখে কেনই বা এভাবে ছুরিকাঘাত করে হত্যা করা হলো, কেনই বা তাদের সঙ্গে এত বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশের মধ্যেও হামলার ঘটনা ঘটলো তা নিয়ে পুলিশ তদন্তে নেমেছে। অতি সত্বর এর ফলাফল জানা যাবে বলে আশা প্রকাশ করেন পুলিশ প্রশাসন, যদিও এই মামলার তদন্ত চলছে। আর এইরকম যে না ওই তো মানে সুযোগ পাইছে না মানুষ ইউজ করার, এটাই আমরা আপনার নামটা? আমার নাম স্বপন লোক। उसने मुझे पहले अटैक किया था इसलिए अच्छा अच्छा, तो किस लिए मारा उसको? आपका दोस्त था ना? अच्छा, किसने मारा भाई? मारा था? सर हाँ, तो इसलिए किस लिए मारा, किस कारण क्या था मारने का? हाँ? আমার ছেলে হয়ে গেছে গো, আমার ছেলে মা বই একটা আমার ডাকে না কেনে আইয়া অত বেলা হয়ে গেছে, আমার ছেলে আয় না করো। তোর ভাই আয় না কেনে, তোর ভাই কেনে আন না গো, আমার কেনে আইয়া দেখেন না, আমারও তো কান্দার কেনে একটা মা বইয়া ডাকতো যদি বললাম শান্তি। ও মা, ও মা, মারেও না পশু, মারেও না পশুরও মারিও করে তারই যখন মারলো, ওরকম মারলো, আমি তো মনে চাইছি অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে যা, এলে তো মারিয়া একবার রাখছো না শরীরে কোনো জায়গা, কেউ লোকে তার দুশ্মনী নাই, এইটাকে না করলো, আমি কিছু বুঝি না, কিছু বুঝি না, আমার শরীরে এটা করলো মানে। কটার সময় বার হয়ে গেছিল ঘর থেকে? 3টার সময় পাপার লোকে গেছে বাইরে, পাপা খাইছে, এ খাইছে, পাপা এটা হয়েছে বাবারে
আমার আজকে গরমেতে বেদনা করে স্কুটি চালাইতে পারতাম না, আমার কাউন্টারে নিয়ে সারিয়া তুই যাইবে। বলছে ঠিক আছে বাবা চলো। ওই তো বাবার চলে ঘরে বেরিয়ে গেছে, বাবারে সারিয়েছে, কাউন্টারও আর হয়ে গেছে। আর তো 8টার সময় আমি ফোন করি, ট্রেন হয়ে 8টা, 8:30টার ভিতরে ঘোরাই পড়ে। আর ফোনেই ধরে না, ফোন ধরে না। এরপরে আর 5 মিনিট করে তার বাবা ফোন করে বাবাই বই গো। আমি যে বাবাইরে ফোন করছি, ফোন ধরছে না। আমার বাবাই মেডিকেল গো, অ্যাক্সিডেন্ট করছে গো। আমি কই কিটা মাতো গো, বই পাগল লয়া করতেছি। ইয়া দেখি মাটার করিলে, মারিয়া আমার পুলারে শেষ করিলে। আমার পুরা বাইক চালায়, দুদিনের অ্যাক্সিডেন্ট সুরতনে বাইক চালাইছে, একদিনও অ্যাক্সিডেন্ট। কালকে তার বাইকও নিছে না, কালকে তার বাবার স্কুটি লইয়া গেছে। আমার ছেলে আর যাবো, ছেলেই নাই, আমি তাকে বিদা করতাম। কারণ কোনো ঝগড়াঝাটি কোনো কিছু না, আমার লোকে সব সময় শেয়ার করে, সুরতনে আমার লোকে শেয়ার করে সব। কিন্তু এটাই ঝগড়াঝাটি তো হাসি খুশি থাকলো না। তা বাবারে আবার বাবারে আম নিয়ে কিনিয়া রাত্রে আম নাই খাইবার। আমার ছেলে নাই, ছেলে তো তোর বাচ্চা খেয়ে পড়ে না, কোনোদিন কেউ বলতে পারতো না। আমার ছেলে নিজে সারাদিন বড় থাকে। ছেলে মানুষ সন্ধ্যা করে তো একটু বাইরে বই, কষ্ট নেই, সারাদিন বড় থাকে, সারাদিন। কোনো প্যান কার্ড বা ভোটার আইডি কোনো বানাইয়া দিত নিতে না, এইটা করে না। আমার একটা ছেলে, কিতাব আদরের ছেলে, বাবা তুলার মতন রাখছে ছেলে রে। বয়স কত? 22 মনে পড়ছে, 22 হলো জানুয়ারি, 22 পড়ছে। যে ছেলেটার লোকে কাণ্ড হয়েছে, ওই ছেলেটা কইছে তার প্যান কার্ড ভোটার আইডি আটকে রাখি দিছিল বলে। এটা মানে কতটুকু সত্যি? কে কইছে? যে ছেলেটা মানে অ্যাটাক করছে, জানি না, এটা কিচ্ছু আছে না। এটা তো আমার লোকে কিচ্ছু মারছে না, এটা কিচ্ছু কইছে না। ये আমার ছেলে 4টার সময় মালগামার বাড়ি, মালগাম দেড়শনি 6 নম্বর 1 আমার বাড়িতে আমার ছেলে আনছে আমার দোকানও। আমি বলে বাবা মানে সারিয়া বুকের বেদনা আছে। তার বাইক আছে, কেটিএম বাইক নিয়ে গেছে না, আমার একটিভা স্কুল লয়ে গেছে। আমার দোকান 7:30 সময় সেখানে বাবা তোমার 8টার সময় আমি তো নিয়ে দিন গিয়া উনিশ তো থাকতে পারি দোকানে ছিল, নেটওয়ার্কটা আছে আমার এটা। আমার ছেলেও ঠিক আছে বাবা, ওই যে সেরিয়া গেছে। আমার ছেলে 8টার সময় আইসে না, আইসে বাইরে হঠাৎ শুনি এরকম একটা মেডিকেলতে ফোন এলো, এরকম এলো। আমার ছেলে মোবাইল তাকে ফোনটা আসবেন। তারপরে আমি ধরলাম কথা হয় না, কিন্তু পরে আমার একটা মানে আমার ভাই, আমার স্টাফ রাজেশ তাইয়া সুজিত করে তারা গেছে মেডিকেল। তারা গেছে কি আমার কথা না শুনে গেছে, গিয়ে তার দেখে যে ডক্টর রাজেশুটিও করে দাদা বিবেক তো নাই, পিতা হসপিটাল। তবে বুঝছি না আমার এক ছেলে। আর আমি একটা কথা বলতে চাই, আমার কোনো ছেলের দুষ্পন্ন বিজ্ঞান না। আমার ছেলে সারাদিন এই ছেলেটা এইভাবে মারছে তারা। আমার স্কুলটা এখন তারা সামনে আছে, আমার বাচ্চারে তারা এইভাবে মারছে, তো স্বপ্ন করতে পারছি না কে মারছে? কে মারছে জানলে চালুনি। এটা তো তোমার পুলিশও রাখতো না, তারপর আমি দেখুন আমি কি দেখবো। আমি কোন জায়গায় ঘটনা হয়েছে? ঘটনা হয়ে যাচ্ছে, আমি জানলে তো আমার কইতাম তোমারে খারাপ সামনে আছে আমার পুরা। আর অত 8টার ভিতরে এরকম ঘটনা আছে, এটা সময় তো ঘটে যায়। একটা গামছা পাওয়া গেছে, জানি না মেডিকেল গ্যাপ করে জানি না। এবার মেডিকেল যাওয়ার পরে তারা কোনো ইয়ে করে না, কেয়ার করে না। আমি যখন গেছি তখন বাজি 9টা। আমার ছেলে তখনও এখানে 6-7টা ইয়ে আছে, যেটা আপনার মোবাইল। আর মাথা দিয়ে ব্লিডিং করতেছে, নার্স ডক্টর কোনো রেসপন্স দেয় না। আমরা হসপিটাল থেকে গেছি তো আমার মালগ্রাম, আমরা তো বসে থাকে এই ডিসি অফিসে আমি গাড়ি দিই। যখন ইকুশন লাগে, যখন ডিসি অফিসে ইলেকশন লাগে আমি দিই। আমার একটা বাচ্চা, আমি যাবো হয়তো আমার ছেলে বিবেক দেখুন যাবো ছেলে না। যদি কোনো মায়ের সুখ জানলায় আমাকে বাচ্চা তখন দিয়া দুধে হলতা ভুয়া মা এই ছেলেটা এইভাবে মারলো কিতা লাগিয়া, কিতা লাগে মারলাম আমার বাচ্চাটা এরকম। কোন কি সাহেব নি? আমি চাই কিতা আসলে ধরা হইতো সেটা তো হইতে না। এক ছেলে জীবন যা খামাইছি সব ধরক দিতে রাজি আছে, আসলে লাগে। तो वो हमको इधर से आइडेंटिफाई करके दिया है
से है वो वहाँ, तो आप लोग दिखाया हम सीज करके ले जाएगा। सर मैं तो नहीं देखा, मेरा घर तो नहीं नहीं, अभी हमको सीज करके लेके जाएगा, आपको सिग्नेचर देना पड़ेगा ना। ठीक है सर। मी बाय मी 이러다 좀 메이크 어디서 এনাকু জুমলে মি তো বিলং কে বাই গ্রামের একটি নিরীহ ছেলে বিবেক দে, উনি গতকাল রাত্রে 7টার সময় ওনার প্রাণঘাতী হামলা হয়েছে এবং উনি সেখানেই মৃত অবস্থায় পাওয়া গেছে আমাদের তারাপুরে। তো আমাদের প্রশাসনের কাছে বিনম্র আবেদন যে কেউ মেরেছে, আমরা এই বিবেকদের আসামিকে চূড়ান্ত পরিমাণে শাস্তি দেওয়া হোক, সেটাই আমাদের আর্জি। আর যদি ওনার বাবা রানা দে, ওনার একমাত্র ছেলে ছিল আমাদের বিবেক দে, আমাদের পাড়ার মধ্যে অতি ভালো এবং শান্ত নিরীহ ছেলে একটা ছিল, সেটা আমরা আমরা মালগ্রামবাসী খুবই মর্মাহত। তো আমরা একটাই আশা ওনার বাবার এবং আমাদের মালগ্রামবাসীর তরফ থেকে, যে ছেলেটার যারা শাস্তি পাওয়ার, তারা শাস্তি থেকে যাতে কোনো অবস্থায় তারা রেহাই না পায়, সেটাই আমাদের আর্জি। এবং প্রশাসনের কাছে আবার আমরা বিনম্র আবেদন যে কোনো ধরনের কোনো যাতে ওনারা রেহাই না দেন, সেটাই আর্জি। ধন্যবাদ। না, প্রশাসন যে কাজ করছেন আমরা ধন্যবাদ জানাচ্ছি ওনাদেরকে, ওনারা সুন্দরভাবে পরিচালনা করছেন। আগামী দিনে যাতে ওনারা আরও কেসটাকে সঠিক মাত্রায় নিয়ে যেতে পারেন, সেটাই আশা রাখি। দেখুন, যখন সময় কোনো ঘটনা ঘটে তখন সময়ই আরম্ভ হয়েছে ছেলেটা খারাপ, ছেলেটা এই। যদি এখানের কোনো এলাকার যদি এরম কিছু থাকতো, ওনারা সামনেই তারাপুর থানা ছিল, ওনারা তারাপুর থানাতে দিয়ে দিতে পারতেন। তেমন কিছু না, ওটা যেটা হয়েছে সেটা আসামিকে জিজ্ঞাসা করলেই বেরোবে যে কী হয়েছে। এরম কিছু আমার মনে হয় না। যদি ওরম কিছু উপদ্রব ছিল, আমরা মালগ্রামবাসী তো দেখেছি, আমাদের পাড়ার ছেলে ছিল, ও পাড়ার মধ্যে এখনও ছোটো কচিকাচারের সঙ্গে খেলাধুলা করে, যেমন আপনার কোনো উত্তেজিত কোনো কিছু আমরা পাইনি। ওদের কথাবার্তা, ওরা তো এখন সাজিয়ে গুজিয়ে চাইবে যে আসামিটাকে কেমন করেও বাঁচানো যায়, তো সেটা তো কোনো অবস্থা মানিয়ে নেওয়া যায় না। যদি ওরম কিছু ওরা পেতো, দেখুন প্রথম অবস্থায় যদি আমাদের বাড়ির সামনে বা আমাদের এলাকায় যদি কেউ উপদ্রব করে, আমরা প্রথম কি করব? মারবো বা ওকে পুলিশের হেফাজতে দিব বা ওকে গার্জেনকে ডাকাবো। ওরম কিছু হয়নি। তো ওটা একটা আমি বলবো যে এটা সঠিক একটা তারা স্টেপ নিয়েছে যে ওকে আজকের দিনে প্রাণঘাতী করবে। त्रिपुरा राज्य के धर्मनगर थानाधीन जुबराज नगर इलाके में उसी इलाके के एक व्यक्ति के घर में 9 साल की एक बच्ची को बलात्कार किए जाने की वारदात हुई है। सूत्र के अनुसार अपने ही चचेरे भाई रोशन उद्दीन नाम के 22 वर्षीय किशोर अपने मौसी के घर घूमने आया था, तो इसी दौरान अपनी मौसरे बहन को घर में किसी के न रहने की फ़ायदा लेते हुए उसे जंगल पर बुलाया और वहां उसका बलात्कार किया। वारदात की जानकारी होने के बाद परिवार सदस्य दौड़ धूप में लग गए और इसी दौरान आरोपी को गिरफ्तार भी किया गया। এবার বলছে যা তোর মা ডাকছে সাগর বাচ্চা আনতে বলি, তারপর সে কোনটা বলছে উঠলি বাড়ি টিলা গেছে তোর মা আপনি দেখি, তাই গেছে। যাওয়ার পরে তাই দিয়ে পিছন হেয়েও গেছে। যাওয়ার পরে একটু পরে যা তুই এখন মা বল বলে আরো তখন যা, আরো তখন যা হয়ে হইয়া নিচে নেয়া বাগানো নেয়া আমার মেয়েরে নিয়ে রেপ করছে। করার পরে হেফালে গেছে যে আমার মেয়েও তো আইসে লাইলা বাড়ি কান্দে কান্দে আইসে, বেদনা করে তাই বাড়িতে আইসে। এরপরে একটা ছেলেটা গেছে তো মেয়া কইয়া দিছে। দেওয়ার পরে আমি যে নিস্ত না আমার মাইয়া আনছি গেলিয়া আনা বলছি মনে পেটে বেদনা করছে, হঠাৎ আনছি করে আনিয়া দিয়ে কাঁপিছিল, তাই ফ্ল্যাটে পড়ছি। তাও আমি যেটা করছি, ও বলছে আমার দূষণ কথায় নিচে নিয়ে আমার এনে রেপ করছে, ওরকম আমার মাইয়া হয়েছে। তারপরে আমি প্রধান মেম্বার জানাইয়া আমি থানা হসপিটাল আইছি। হসপিটাল তো আমি টেস্ট করি। এরপরে বলছে যা তোর মা ডাকছে সাগর বাচ্চা আনতে বলি, তারপর সে কোনটা বলছে উঠলি বাড়ি টিলা গেছে তোর মা আপনি দেখি, তাই গেছে। যাওয়ার পরে তাই দিয়ে পিছন হেয়েও গেছে। যাওয়ার পরে একটু পরে যা তুই এখন মা বল বলে আরো তখন যা, আরো তখন যা হয়ে হইয়া নিচে নেয়া বাগানো নেয়া আমার মেয়েরে নিয়ে রেপ করছে। করার পরে হেফালে গেছে যে আমার মেয়েও তো আইসে লাইলা বাড়ি কান্দে কান্দে আইসে, বেদনা করে তাই বাড়িতে আইসে। এরপরে একটা ছেলেটা গেছে তো মেয়া কইয়া দিছে। समाचारों में लेते एक छोटा सा विराम।
strive to prepare students for their brightest future and gear them up to be one of the best citizens that this state and the country can have. We have an amazing group of teachers who try their best to infuse our students with an equal balance of academics and moral values. We also have regular interactions with the other Birla schools all over the country, thereby helping our students gain even more knowledge from other parts of the nation. Apart from academics, we are also proud to have a diverse array of extracurricular activities such as yoga, music, karate, dance, sports such as basketball, badminton, and others, and instruments like guitar, keyboard, etc. We are also excited to announce that this year we are starting class 11, including all the 3 streams of humanities, science, and commerce. Get your child admitted to Sarla Birla Gyan Jyoti and give them the best education they can have. Khairun-Nisa Begum Women's College, promoted by ERD Foundation, Guwahati, the only resident. Khairun-Nisa Begum Women's College, promoted by ERD Foundation, Guwahati, the only residential women's college in Barak Valley, affiliated to the prestigious Assam University, Silchar, offering honors in English, economics, political science, history, and Bengali, along with various past courses. Khairun-Nisa Begum Women's College has all the modern and state-of-art facilities and infrastructure. Visit Khairun-Nisa Begum Women's College, Badarpur. University of Science and Technology, Meghalaya. Unveil your inherent qualities and achieve academic excellence. To fulfill your higher education dreams, join USTM, the People's University. Your university, bringing together leading academicians, synergizing their expertise, exploring students' talents and empowering them with need-based world-class education. University of Science and Technology, Meghalaya, your destiny for a brighter future. University of Science and Technology, Meghalaya, the most emerging and largest private university of Northeast. Join USTM. ফার্নিশিং পয়েন্ট শিলংপট্টি রোড, শিলচর। ফার্নিচারের জগতে উত্তর পূর্বাঞ্চলের একমাত্র নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান ফার্নিশিং পয়েন্ট। অত্যন্ত কম খরচে ও সুলভ মূল্যে মজবুত টেকসই ফার্নিচার কিনতে হলে আজই পদার্পণ করুন ফার্নিশিং पॉइंट शिलंगपट्टी, शिलचर। सुबह की पहली किरण निकलते ही हम चल पड़े असम की उस शान की ओर जिसे हम चाय पत्ती कहते हैं। असम के नामचीन चाय में से एक जिसे सभी दिल से पसंद करते हैं। आड़े टेढ़े रास्ते, वो पंछियों की चहचहक और खूबसूरत वादियों से होकर आखिरकार हम पहुंचे असम विश्वविद्यालय में। वहां से करीब 5 किलोमीटर की दूरी तय करके हम पहुंचे रोज कैंडी टी स्टेट पे। वहां पहुंचते ही एक अलग ही लाया, या हो सर्दी बस एक कप रोज कैंडी टी, हेल्दी भी टेस्टी भी। समाचारों के अगले चरण में करीमगंज जिले के पथारखंडी विधानसभा केंद्र के 62 नंबर कालाचौड़ा एलपी स्कूल के प्रधान शिक्षक कमलाकांत सिन्हा के ऊपर उसी स्कूल के क्लास 1 के एक बच्ची के साथ दुष्कर्म किए जाने के आरोप लगाया जा रहा है।
सूत्र के अनुसार पुलिस प्रशासन मामले की जानकारी मिलने पर जल्द से जल्द 138/22 US 376 ABIPC RW सेक्शन 6 के आधार पर POCSO पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दायर किया है और आरोपी को गिरफ्तार कर पूछताछ चलाया जा रहा है। इधर सूत्र के अनुसार बच्ची जब स्कूल नहीं जा रही थी तो अभिभावकों ने उसे जब पूछा तो बच्ची ने कुछ ऐसे ही कांड किए जाने का बयान किया। तब परिवार सदस्यों ने थाने में FIR दर्ज किया, जिसके तहत पुलिस कानूनी कार्रवाई पर उतर आई। जघन्य कांड संगठित হৈছে আৰু এই সন্দৰ্ভত কি ক'ব সবিশেষ কি? হয়, আজি দিনৰ প্ৰায় 6টামান সন্ধিয়া পিছবেলা 6টামান বজাত এটা কেছ এটা ৰিপৰ্ট হৈছিল আমাৰ ইয়াত। এগৰাকী নাবালিকা ছোৱালী, সৰু ক্লাছ 1ত পঢ়ি থকা ছোৱালী, তেওঁ মানে স্কুলতে এজন শিক্ষকে এটা মানে বেয়া কাৰ্য লিপ্ত হৈছিলে বুলি তেওঁ জনালে, ঘৰত মানুহ জনালে আৰু সেইমতে তেওঁ থানাত আহি এই ঘটনাটো জনালে আৰু ঘটনাটো অৱগত হোৱাৰ লগে লগে আমি এই সংক্ৰান্তত এটা কেছ ৰেজিষ্টাৰ কৰিলোঁ। বালিজৰা PS কেছ নম্বৰ 138/22 আণ্ডাৰ ছেকশ্যন 376 AB প্ৰিড উইথ ছেকশ্যন 6 পক্সো এটা গোচৰ ৰুজু কৰিলোঁ। লগালগ আমি যি নাবালিকা ছোৱালী আছিলে সেই ছোৱালীজনী আমি মেডিকেল এক্সামিন কৰিব পঠিয়ালোঁ আৰু যিজন শিক্ষক আছিলে তেওঁ আচলতে প্ৰধান শিক্ষক সেই স্কুলখনৰ কালাচৰা LP স্কুল যিখন তাৰ প্ৰধান শিক্ষক, তেওঁক আমি শুনাৰ পিছতে খবৰ পোৱাৰ পিছতে লগালগ আমি তেওঁক আয়ত্ত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। पिछले कई वर्षों से चांदखीरा कदमतला विकल्प राष्ट्रीय राजमार्ग बेहाल हालत पर पड़ा हुआ है, जिसके चलते लोग परेशानी झेल रहे हैं। चांदखीरा कदमतला 208A विकल्प राष्ट्रीय राजमार्ग के बेहाल हालात के चलते यातायात परिसेवा बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। इस सड़क के जरिए उत्तर त्रिपुरा के प्रेमतला बाजार, झेझरी नाका चेकपोस्ट से करीब कई क्षेत्र प्रभावित हो रहे हैं। यातायात परिसेवा बेहाल होने पर लोग परेशानी भी झेल रहे हैं। कई क्षेत्र में तालाब के जैसा गर्त हो जाने पर इस क्षेत्र में गड्ढे पे अक्सर वाहन भी फंस रहे हैं। जल्द से जल्द इस राजमार्ग के संस्कार का मांग करते हुए आवासीय इलाके के यातायातकारी छात्र छात्रा तथा वाहन चालकों ने सरकार से अपील किया है। আমার নাম MD মুস্তাকুদ্দিন। নিশ্চয় তুমি একজন স্টুডেন্ট। হ্যাঁ, আমি বাগন উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের স্টুডেন্ট। এই যে রাস্তার অবস্থাটা নিয়ে কি বলবেন? এই রাস্তার অবস্থা, আজকে আমি প্রায় 1 বছর থেকে স্কুলে পড়াশোনা করছি, কিন্তু রাস্তার অবস্থা এতটুকু বেহাল যে 1 বছর থেকে আরও বেহাল হচ্ছে। গত বছর যে একটু ভালো ছিল, কিন্তু এবছর এমন অবস্থা হচ্ছে বাইক নিয়ে তো আসা যাচ্ছে না। একটু বৃষ্টি হলে, আজকে একটু রৌদ্র দিচ্ছে বলে আমরা বাইক নিয়ে প্রাইভেট বা স্কুলে আসতে পারবো বলে একটু আশাবাদী, কিন্তু মধ্যে জায়গায় বিশাল বিশাল গর্ত রয়েছে, যার মধ্যে কিন্তু ট্রাক, লরি এইসব ঢুকে যাচ্ছে, কিন্তু বাইক নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। তারপরে ছোটো ছোটো আমাদের ভাই বোন, তারা কিন্তু যেদিন বৃষ্টি দেয় সেই দিন কিন্তু স্কুলে আসা অসম্ভব হয়ে পড়ে। স্কুলে এই রাস্তার মধ্যে দিয়ে এতটুকু গাড়া ব্যাগ, একটু যদি কেউ তোমার ড্রেস নিয়ে পড়ে আসে, সব কিছু কিন্তু গাড়ি এইসব ব্যাগ হাঁটতে গিয়ে ভরে যায়। তো বিশাল একটা সমস্যা হচ্ছে। তাই আমি আর কিছু বলবো না, সরকারের কাছে এইটুকু আবেদন করবো, অন্ততপক্ষে এই রাস্তাটুকু মেরামতি করে এবং এই রাস্তাটিকে যথাশীঘ্রই চলাফেরার উপযোগী করে দেয়, যাতে স্কুল পড়ুয়াদের সুবিধাতে কোনো অসুবিধা না হয়। এলাকাটার নাম কি? বাগন। এই রাস্তার দুরবস্থার জন্য আপনি একজন এলাকাবাসী হিসাবে কি বলবেন? এখানে তো আমরা নেতা সবই জানে, এটা রাস্তা মানে পুরা কুর্তি অব্দি পুরা রাস্তা এরকম ভাঙ্গা। ডেইলি দুর্ঘটনা, স্কুল আছে কয়েকটা, স্কুলেও বাচ্চা যাওয়া করতে পারে না। অ্যাক্সিডেন্ট ডেইলি 8-10টা গাড়ি ভাসে, গাড়ি ধাক্কা দিয়ে উঠানি হয়। আমরা এদিকে মানুষও বাজারও দিতে পারি না, ওই বাড়িও দিয়ে ঘুরিয়া আমরা যেতে হয় বাজারে। খুব বেশি এই রাস্তাটা করতে হয়ে গেছে, এটা আপনার প্রেমতলাতে গিয়া ঘুরতে গেছে, এমনি তো আপনি জন্ম দিতে পারবা। কতদিন থেকে অবস্থা? এটা বছর দিন থেকে। আপনারা এখন এলাকাবাসী হিসাবে কি দাবি রাখেন? আমরা চাই যে সরকারের কাছে যেটা আমরা খুবই কষ্ট, স্কুল কয়েকটার বাচ্চা যেতে পারেন না, এটা মেরামত করার লাগি মানে খুবই যে কষ্ট আমরা এলাকায় আছি। স্থানীয় নেতৃত্বদের বা যারা দপ্তরের আধিকারিক তারা জানাইছিলেন আপনারা? সবরে খাওয়া হয়েছে, এটা নিয়ে গুরুত্ব দেওয়া। हाइलाकांदी जिले के लाला सर्बानंदपुर दुर्गा मंदिर में चोरों की वारदात के लेकर लोगों में क्षोभ की स्थिति बनी हुई है। चोर के गिरोह ने मंदिर के ताला तोड़कर दान पात्र से बड़े पैमाने पर पैसे उड़ा ले गए, जबकि जेवरात भी लूट कर ले गए। लाला सर्बानंदपुर दुर्गा मंदिर में चोरी की वारदात होने पर आवासीय क्षेत्र के लोगों में क्षोभ की स्थिति देखने को मिली। बुधवार देर रात को हुई चोरी की वारदात को लेकर आवासीय क्षेत्र के लोग पूरी तरह क्षुब्ध हैं।
पुलिस प्रशासन जल्द से जल्द चोरों की गिरफ्तारी के प्रयास तो कर रहा है, लेकिन एकाएक ऐसी वारदात को लेकर मंदिर कमेटी के कार्यकर्ता तथा आवासीय इलाके के ब्राह्मण समाज व भक्त प्राण लोगों के बीच तीव्र प्रतिक्रिया बनी हुई है। पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान आवासीय क्षेत्र के लोगों ने तीव्र प्रतिक्रिया भी व्यक्त की। সর্বানন্দপুর গ্রামের সুদী জনসাধারণ, আমার নাম শ্রী দিলীপ নাথ। আমাদের সর্বানন্দপুরে একটি শ্রী দুর্গা মাতার মন্দির আছে। গত রাত্রি জানি না কয়টার সময় চুর মন্দিরের সম্মুখে গেইটে একটা দানপাত্র ছিল, ওইটা ভঙ্গ করে এবং মন্দিরের ভিতরে এসে তালা ভেঙ্গে করে মন্দিরের বিভিন্ন আসবাবপত্র জিনিসপত্র আরও কিছু টাকা পয়সা ছিল ওইগুলি চুরি করে নিয়ে গিয়েছে। আমি শ্রী দিলীপ নাথ প্রত্যহ সকালে এবং সন্ধ্যার সময় মন্দিরে আসি এবং গ্রামের সব জনসাধারণও আসে। আমি প্রথম সকাল 9টার সময় মন্দিরে এসে দেখি এইরকম ভাঙ্গা। তারপরে আমি সব জনসাধারণকে জানাইলাম, সঙ্গে সঙ্গে গ্রামের জনসাধারণ সবাই উপস্থিত হয়ে এখন আলোচনা চলছে কীভাবে এটা সমাধান করা হবে বা পুলিশে কীরকম এজাহার দেওয়া হবে, এই সমস্ত চিন্তাধারা নিয়ে আলোচনা হবে। बराक डेमोक्रेटिक फ्रंट के कार्यकर्ता तथा उपदेष्टा प्रदीप दत्त राय ने बोड़खोला विधानसभा केंद्र के डोलू क्षेत्र में हवाई अड्डा निर्माण किए जाने में किसी भी प्रकार की सहयोगिता श्रमिकों द्वारा न किए जाने का ऐलान किया है। सूत्र के अनुसार उनका कहना है कि बराक घाटी की मिट्टी को पहचानते हैं। बराक घाटी के बोड़खोला क्षेत्र में श्रमजीवी लोगों की जीवन नष्ट कर इस क्षेत्र में हवाई अड्डा निर्माण नहीं करने देंगे आवासीय क्षेत्र के लोग। इस संदर्भ में उन्होंने मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा को चैलेंज भी जाहिर किया और इस संदर्भ में विस्तारित तथ्य पत्रकारों के समक्ष भी उजागर किए। ডলু বাগানে প্রস্তাবিত বিমানবন্দর কখনোই হবে না। বিমানবন্দর হবে, তবে বরাক উপত্যকার মধ্যবর্তী কোনো এক স্থানে সেই বিমানবন্দর হবে, তবে ডলুতে হবে না। আমি মুখ্যমন্ত্রীকে চ্যালেঞ্জ দিয়ে বলছি, আপনি ডলুতে বিমানবন্দর করে দেখান। আমি 10 বছর 1983 থেকে 1994 10 বছর বরাকের মানুষকে সঙ্গে নিয়ে আমি আন্দোলন করে বিশ্ববিদ্যালয়ে এনেছি এবং সেই আন্দোলন সফল হয়েছিল কারণ বরাক উপত্যকার মানুষের সমর্থন ছিল। এই ডলু বাগানের পেছনে জনসাধারণের সমর্থন নেই। আপনারা এক বয়েমে করে জেদাজিদি করে ডলু বাগানে বিমানবন্দর স্থাপন করার জন্য কেন উঠে পড়ে লেগেছেন সেটা আমি বুঝতে পারছি না। মুখ্যমন্ত্রী যদি মনে করে থাকেন, কারণ মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন গতকালকে যে এতদিনে আমরা জমি অধিগ্রহণ করেছি, এখন কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে প্রস্তাব পাঠাবো। তার মানে আমাদের যে অভিযোগ ছিল, এতদিন ধরে আমরা সংসদের কাগজ দেখিয়ে আমরা বলেছিলাম যে ডলুর জন্য কোনো প্রস্তাব কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে যায়নি, কিন্তু আমাদের সাংসদ রাজদীপ রায় এবং মুখ্যমন্ত্রী বারবার বলেছেন যে কেন্দ্রের কাছে প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে। কিন্তু গতকালকেই মুখ্যমন্ত্রী বললেন যে আমরা প্রস্তাব এখন পাঠাবো। এটা কোন ধরনের কথা? আগে কেন্দ্রীয় সরকার প্রস্তাব দেয়, তারপর রাজ্য সরকার জমিয়ে দেয়। আমরা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যাপারে দেখেছি, পার্লামেন্টে বিল পাস হয়েছে, তারপরে রাজ্য সরকার জমি দিয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী যদি মনে করে থাকেন যে বরাকের মানুষ বোকা, তাহলে উনি ভুল করবেন। উনি যদি মনে করে থাকেন বন্যার সময় 2বার 3বার আসলেই বরাকের মানুষের মন ভিজে যাবে, এটা অত্যন্ত মিথ্যা কথা। কারণ আমি বরাকের মানুষের পালস চিনি, বরাকের মাটিকে আমি চিনি। আমি 10 বছর আন্দোলন করেছি, আমি দেখেছি কিভাবে মানুষকে জাগাতে হয়। আজকে মুখ্যমন্ত্রী বুকে হাত দিয়ে বলতে পারবেন যে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রস্তাব অনুমোদন পাওয়া সত্ত্বেও কেন ভাষা শহীদ স্টেশনটা আজ পর্যন্ত রাজ্য সরকার আটকে রেখেছে? মুখ্যমন্ত্রীর কাছে জবাব আছে। মুখ্যমন্ত্রী বুকে হাত দিয়ে বলতে পারবেন আসামে এ পর্যন্ত এখন 1970 সন থেকে ধরে আজকে কজন হাতে গোনা এপিএস এবং ইসিএস আছে? 10 জনের বেশি হবে না আসামে এপিএস এসিএস আছে, অথচ আগে ছিল তার সংখ্যা দিয়ে বলতে পারবেন যে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রস্তাব অনুমোদন পাওয়া সত্ত্বেও কেন ভাষা শহীদ স্টেশনটা আজ পর্যন্ত রাজ্য সরকার আটকে রেখেছে? মুখ্যমন্ত্রীর কাছে জবাব আছে। মুখ্যমন্ত্রী বুকে হাত দিয়ে বলতে পারবেন
আসামে এ পর্যন্ত এখন 1970 সন থেকে ধরে আজকে কজন হাতে গোনা এপিএস এবং ইসিএস আছে? 10 জনের বেশি হবে না আসামে এপিএস এসিএস আছে, অথচ আগে ছিল তার সংখ্যা অন্তত 80 জন। আজকে বলতে পারবেন বরাক উপত্যকার কজন বাঙালি ছেলে মেয়েকে চাকরি দিয়েছেন গত 7 বছরে? তার কোনো হিসেব নেই। মুখ্যমন্ত্রী যদি মনে করেন যে বরাকের মানুষকে মুখে মিষ্টি কথা বলবেন আর পেছন থেকে ছুরি মারবেন, তাহলে এটা কিন্তু হবে না, এটা বরাকবাসী কোনোদিনই মেনে নেবে না। অন্তরে বিদ্বেষ, বাইরে আত্মীয়তা, তার চেয়ে ভালো প্রকাশ্যে শত্রুতা। আমি মুখ্যমন্ত্রীকে আবার বলছি, আপনি ডলুতে বিমানবন্দর করে দেখান, ডলু আসুন, ডলু এসে শ্রমিকদের সঙ্গে কথা বলে দেখুন তাদের মনের কি দুঃখ। 3 লক্ষ চারা গাছ উৎপাদন করে আজকে শ্রমিকদের যে মনের বেদনা, তাদের যে দুঃখ, তাদের যে কষ্ট, সেই কষ্টকে অস্বীকার করে এখানে বিমানবন্দর কোনো অবস্থায় গ্রহণ করা যাবে না। लोकसभा विरोधी दल नेता अधीर चौधरी द्वारा भारत के महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के खिलाफ कटुक्ति किए जाने पर भाजपा कार्यकर्ताओं में क्षोभ की स्थिति देखने को मिल रही है। देश के पहला आदिवासी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के खिलाफ कटुक्ति किए जाने पर देश के हर एक क्षेत्र में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के खिलाफ विक्षोभ रैली आयोजित किया जा रहा है। अधीर चौधरी तथा कांग्रेस के सभानेत्री सोनिया गांधी के खिलाफ लोग क्षोभ व्यक्त कर रहे हैं। भाजपा कार्यकर्तागण देश के विभिन्न क्षेत्र में विक्षोभ जुलूस भी निकाल रहे हैं। शुक्रवार शाम को कदमतला कुर्ती मंडल कमेटी के उद्योग से विक्षोभ जुलूस निकाला गया और पुष्प पुतलिका भी दाह किया गया। सूत्र के अनुसार ऐसे टिप्पणी को लेकर देश के सभी स्तर के लोगों में क्षोभ की स्थिति बनी हुई है। इस दिन के कार्यक्रम में मंडल सभापति राजाधर व जिला परिषद के सहकारी सभापति विश्वजीत घोष व दूसरे कार्यकर्तागण मौजूद रहकर विस्तारित तथ्य पत्रकारों के समक्ष उजागर किए। कांग्रेस हाय 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 निरंजन मधु चौधरी हाय 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 राष्ट्रपति का धिक्कार सोनिया गांधी धिक्कार कांग्रेस है धिक्कार बढ़िया 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 এখন চলছে নিরঞ্জন হায় 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 নিরঞ্জন নিরঞ্জন সেম 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 মাতা কি মাতা কি কি বন্দে মাতরম বন্দে মাতরম ধিক্কার 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 নিরঞ্জনই বাচ্চা নিরঞ্জনই বাচ্চা শুধু ইরানি বাচ্চা গান্ধী পরিবারের বাচ্চা দুনিয়া কে দিকে তাহলে করো আগুন জ্বালো আগুন জ্বালো আগুন জ্বালো আগুন জ্বালো ধিক্কার 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 নিরঞ্জন ধিক্কার 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 কংগ্রেস ধিক্কার 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 কংগ্রেস ধিক্কার পুরা ভারতবর্ষে আমাদের সর্বোচ্চ পদে যে আসীন হয়েছেন আমাদের দ্রৌপদী মুর্মুজি রাষ্ট্রপতি পদে, কংগ্রেস এই আদিবাসী সম্মান
সেই আদিবাসীর সম্মানকে সহ্য করতে পারছে না। তাই কংগ্রেসের তরফ থেকে এই দুর্ভাগ্যজনক এক বিভ্রান্তিকর মন্তব্য এসেছে, তার আমরা প্রতিবাদ জানাচ্ছি। তারই অঙ্গ হিসাবে এই কদমতলায় আজকে বিক্ষোভ মিছিল হয়েছে, সারা ভারতবর্ষে বিক্ষোভ মিছিল হচ্ছে। কংগ্রেসকে ক্ষমা চেতে হবে, সোনিয়া গান্ধীকে তার সামনে এসে তার ক্ষমা চেতে হবে, তখনই এই বিষয়ে সেই আন্দোলন থামবে। আমরা তার প্রতিবাদ জানাচ্ছি, ধিক্কার আমরা জানাচ্ছি। এই মিছিল থেকে আমরা এই বার্তা দিতে চাই যে এই ধরনের মন্তব্য একজন রাষ্ট্রপতির পক্ষে এটা কোনোদিন ভারতবর্ষ মেনে নেবে না, ভারতবর্ষের মানুষ এটাকে মেনে নেবে না। আমরা তার ধিক্কার এবং প্রতিবাদ জানাই। আছেন ভারতবর্ষে বিগত দুদিন আগে লোকসভার বিরোধী দলনেতা অধীর চৌধুরীর মাধ্যমে ভারতের যে গণতন্ত্র, এই গণতন্ত্রের একটা কলঙ্কময় অধ্যায় ওনার দ্বারা রচিত হয়েছে। আমরা জানি ভারতবর্ষের সংবিধানের সর্বোচ্চ যে পদ, সেই পদের অধিষ্ঠাত্রী অর্থাৎ আমাদের বর্তমান রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুজিকে উনি রাষ্ট্রপত্নী হিসাবে যে কুরুচিকর মন্তব্য উনি করেছেন, তার জন্য আমরা ভারতবাসী, আমরা ত্রিপুরাবাসী, আমরা কদমতলাবাসী একযুগে ত্রিপুরার প্রত্যেকটি জায়গায় আমরা বিক্ষোভ মিছিল করছি এবং অধীর চৌধুরী এবং সোনিয়া গান্ধীজির কুশপুত্তলিকা দাহ করছি। আমরা এই কুশপুত্তলিকা দাহ থেকে আমরা একটা বার্তা দিতে চাই আগামী দিনে যে এই দেশদ্রোহী কংগ্রেস যারা এখনো সাধারণ মানুষকে বিভিন্নভাবে বোকা বানিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু তাদের অন্তরে যে এই দেশ সম্পর্কে একটুকু দেশের প্রতি তাদের মায়া নেই, দেশের প্রতি তাদের যে বিরোধিতা ওনার বক্তব্যের মাধ্যমে বিগত দিনে প্রকাশ পেয়েছে। তাই আমরা এটাকে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে আমরা আজকের আমাদের এই বিক্ষোভ মিছিল এখানেই সমাপ্তি করেছি। समाचारों के अंत में बराक वार्ता की सुर्खियां एक बार फिर। सिलचर के तारापुर उकील बाजार क्षेत्र में दोस्त के हाथों हुआ दोस्त का खून। मालूग्राम के 22 वर्षीय विवेक दे को चाकू से गोद कर हत्या किया। तारापुर के उसी के दोस्त गाई हाई कमाई ने पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार, चल रही है मामले की छानबीन। त्रिपुरा राज्य के धर्मनगर थानाधीन युवराजनगर इलाके में धर्षण की हुई वारदात, 9 साल की किशोरी को बलात्कार किया उसी के चचेरे भाई ने। करीमगंज जिले के पथारखंडी क्षेत्र में 62 नंबर कालाचौड़ा एलपी स्कूल के प्रधान शिक्षक कमलाकांत सिन्हा पर स्कूल के छात्रा को बलात्कार का लगाया जा रहा है आरोप, पुलिस जुटी मामले की छानबीन। चांदखीरा कदमतला राष्ट्रीय राजमार्ग के बेहाल हालात होने पर लोगों में देखी जा रही है क्षोभ की स्थिति। यातायात परिसेवा पर प्रभावित हो रहे हैं स्कूली छात्र छात्रा व यान वाहन। हालाकांड जिले के लाला सर्वानंदपुर दुर्गा मंदिर में चोरी की हुई वारदात, मंदिर की ताला तोड़कर चोर ले गए जेवरात व नगद। इलाके में छाई हुई है नाराजगी की दौर। अब तक की बराक वार्ता में बस इतना ही। नमस्कार।